అందరికి అందరికీ వందనాలు బ్రదర్. అందరూ కూడా క్షమించండి నన్ను. ఐఎమ్ సారీ బ్రదర్. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ మై లేట్. It's okay. All right. So we're ready to start. We have already had our prayer. Welcome to everyone. Wandanamalu to everyone. ఓకే. ఈ వచ్చిన వాళ్ళందరికి ఇచ్చారు ఈ పేపర్లు అందరూ. All right. So we are in our continuing study of basics in belief. We're looking at lesson 1 today. What is the church? ఓకే, మనం ఇప్పుడు వరకు కూడా విశ్వాసంలో ప్రాథమికమైనటువంటి విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాము. మరి ఇది మొదలుకొని మనము సంఘం గురించి నేర్చుకుందాము. All right, before we read our main text, by the way, is Matthew 16:18. చూడండి, మనము పాఠంలోకి వెళ్ళబోయే ముందుగా మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము 18వ వచనాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాము. Let me just say that in our previous study, we learned about what the Bible teaches about baptism. Again, brother. In our previous study, we learned what the Bible teaches about baptism. మనము గతంలో మన తరగతిలో అన్నిట్లో కూడా బైబిల్ బాప్తిసం గురించి ఏం చెబుతుందో దాని గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. మీరే అందరు జాగ్రత్తగా వినండి. And so we learned that first people must hear the gospel. మనము తెలుసుకున్నాము, ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులందరూ కూడా వాక్యాన్ని వింటూ వచ్చారు. And then people must believe in Jesus Christ. అలాగే వారు విన్నటువంటి వారందరూ కూడా క్రీస్తును నమ్మినట్టుగా విశ్వసించినట్టుగా మనం చూశాము. And then we must repent of our sins. అలాగే వారు విని విశ్వసించినటువంటి వారు వాళ్ళ మనసును మార్చుకునేటువంటి వారిగా కూడా ఉన్నారు అని చూశాము. And then we have to confess that Jesus Christ is the Son of God before others. చూడండి, ఆ తర్వాత వారందరూ కూడా యేసుక్రీస్తును తన సొంత దేవుని కుమారుడని విశ్వసించి అందరి ముందర కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకున్నట్టుగా మనం చూశాము. And then a person is baptized for the remission of their sins. ఆ తర్వాత వాళ్ళు బాప్తిస్వం ద్వారా రక్షణను పొందినటువంటి విషయం, అనగా పాపములన్నిటిని కూడా కడిగి వేసుకున్నట్టుగా మనము చూసి ఉన్నాము. So then after someone is baptized, then what happens after that? చూడండి, ఒక వ్యక్తి బాప్తిసం పొందిన తర్వాత ఏం జరగబోతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. Where does the person belong? ఎవరు బాప్తిసం పొందిన తర్వాత ఆ మనిషి ఎవరికి సంబంధించిన వాడు అవుతాడు? Where has God added that person after baptism? చూడండి, అతన్ని ఎక్కడికి దేవుడు చేర్చుతూ ఉన్నాడు బాప్తిసం పొందిన తర్వాత? So the answer to that question is the church. We're added to the church. మనం దాని ప్రశ్నకు సమాధానం ఏమిటంటే సంఘము అనేటువంటి విషయం మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే వారందరూ కూడా రక్షణ పొందిన వారందరూ కూడా సంఘంలోనికి చేర్చబడుతూ ఉన్నారు. So that's what we're going to talk about today, is that we have to understand what the church is. మనము దాని గురించి. You got it? Robbie? So we understand what the church is. Many people think that the church is just the building. Sorry, brother. Here, starting prayer in front of me, the building of here in local congregation. Okay. Yeah, they will disturb us. Here, local congregation preacher is there. He is always disturbing us. I see. Yeah, till now they. What will you do? Well, can you hear me or no? I can't hear them. So as long as you can hear me and translate, we're okay. No, they will sing now. Yeah, well, but we cannot hear. Yeah, I here in front of me, the people will hear that sound. So they can't hear our voice. Yeah. So I know I want to change place now. I'm going to inside. Okay. Okay, give me 5 minutes only. Okay. Always disturbing. It's okay. It's all right. No problem. Very, very hurriedly. Please. Yeah, sure. I'm sorry now. It's okay. It's okay. శృతి అట్లా ఇంట్లో పోమాసినమ్మా, పంపాసినమ్మా. ఈ బైబిల్ అన్ని లోపల పెట్టు.
I'm sorry. I'm back. Okay. Well, the devil always has a way to interrupt us, doesn't he? Sometimes Satan, even though it's a fellow member, has a way to interrupt. But we'll wait just a moment and let him go into his house, and we'll pick up in just a moment. I will go ahead and say, for those that understand English, and then I'll say it again for those that don't, there's a lot of people that think that the church is just the building. And in Catholicism, for example, they weigh very heavily on the building, and they build these huge buildings and cathedrals, and they think that that's actually the church. And then, of course, there are those that think that the church is a denomination. We're not a denomination in the churches of Christ, because we believe exactly what the Bible tells us and what the Bible says to us. And so when, for example, and I'll repeat this when Ravi gets back, but if you take a 100 rupee piece of paper, a bill, and then you separate that, you get change from it. You get 50 rupees and then another 50 rupees. That's a denomination of the whole. And the same is true with churches. They've taken the whole and they've split it into denominations. But that's not the church. The church is the whole. And then some people will ask or think that the church is just a place to worship. But we're going to look at, when Brother Ravi gets back, what the Bible says about all of these things here in just a moment. And then we'll give us just a minute for him to come back. Good evening, brother. Good evening. Wandanamalu. Good to have you. Oh, you say the English, Telugu languages properly. Very good. So we'll get started back here in just a moment. Sorry for the delay. Properly. How to speak in English properly. Okay, good. Glad that you can understand. Nice. Last part of baptism, it's a very good explanation. Okay. Well, it's good to have Many you. denominational people misguide many people. Very good. The church is a very important topic. Building, not a church. Mm-hmm. So we'll But denomination people like building is a church. right. And there are so many denominations, aren't there? Yes. All right, we'll wait here. Anyhow, good about for Indian people and online classes. Mm-hmm. In India, churches of Christ, many preachers not following the sound doctrine and apostle doctrine. Mm-hmm. Yeah, Just like denomination. And we have to be careful in the church as well that we are all speaking the same language. We're all speaking the same thing out of the Bible, because if we're not careful, even in the church, we can have people that have different doctrines. So we have to be careful about that as well, don't we? In Indian churches of Christ also following the denominational doctrine. Sure, yeah. You have churches of Christ that have instrumental music. Some will allow women to speak, and they're no different than denominational. So, anyway. All right. Brother Ravi, I appreciate you saying that. All right, Hello. all right, you back? Yeah, I'm back, brother. Sorry, brother. Sorry for Okay. late, brother. Today is No very All right, we've been mild talking. time. We've been talking, but I'll let you translate what I said just a moment ago.
So we've got to understand what the church is. ఈరోజు మనము సంఘం గురించి నేర్చుకొని పోతూ ఉన్నాము. Some people think it's the building itself. చూడండి, కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారు అంటే సంఘము అని అంటే కేవలము భవనం అని అనుకుంటూ ఉంటారు. And I mentioned a moment ago, we have, like, for example, the Catholic Church that build these huge, great big buildings because they think that the church is part of the building. చూడండి, క్యాథలిక్స్ వారు అనగా రోమ్ ఆర్సిఎం వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, మీరు బాగా వినండి. ఆర్సిఎం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చాలా అద్భుతంగా వారు తమ యొక్క చర్చ్ బిల్డింగ్లను చాలా అద్భుతంగా వారు భవనాలను చాలా చక్కగా కట్టుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే సంఘంలో అది కూడా ఒక ప్రాధాన్యత, దానికి కూడా ఒక భాగంగా ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. దేవుని యొక్క దేవుని కూర్చున్నటువంటి విషయాల్లో భవనానికి కూడా ఒక ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. And then, of course, we have people that think that the church is just a denomination. What, brother? The church is a denomination, like a denominational church. People think that that's okay. చూడండి, అది ఒకవేళ వాళ్ళు వేరే మత శాఖల వాళ్ళు ఒకవేళ మాట్లాడుకున్నట్లయితే అది వేరే విషయం కానీ. Yeah, and so what is a denomination? I said this or a minute ago. I think the picture will be backwards, but anyways, let's say this is 100 rupee. This is 100 చూడండి, ఒకసారి ఆ ఇమేజ్ లో ఒకసారి చూడండి బాగా. డినామినేషన్ల వాళ్ళని గురించి 100 రూపాయలతో పోల్చి చెప్తున్నాడు అక్కడ సౌల్ గారు. Right, but then they will take the 100 rupee. Look, Ravi. And then they will split it in two. Here's 50 rupee. Here's 50 rupee. It's a denomination of the whole. You have the whole, and then people will split it and say, well, this is the denomination, but that's not the whole is what's the church, not the split. చూడండి, డినామినేషన్ వాళ్ళు మత శాఖల వాళ్ళు ఏం చేస్తూ అంటే గమనించండి. మత శాఖల వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఆ 100 రూపాయలను ఇప్పుడు 100 రూపాయలు అని చూపించారు కదా, దాని ఇట్లాగా సుగం చేసి దానికి దీనికి సుగంగా ఇస్తూ ఉంటారు. అంటే సంఘానికి సంఘం అన్నప్పుడు బిల్డింగ్ కూడా దానికి కూడా ఒక సుగం ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ ఉంటారు. All right, so we have to ask, what does the Bible say? That's always the authority. This book, God's word, is always the ultimate authority in everything that we do. చూడండి, మనమైతే ఎక్కడ చూడాలి? బైబిల్ నందు చూడాలి ఈ విషయాలన్నిటిని కూడా. ఎందుకంటే బైబిల్లో అన్ని విషయాల గురించి చాలా వివరంగా దేవుడే మనకు వివరించున్నాడు కాబట్టి మనం బైబిల్ను పరిశీలన చేసేవారిగా ఉండాలి. All right, so let's notice point number 1 on our study sheet here, and that point is, I've got a friend visiting here. Point number 1, Jesus promised to build his church. చూడండి, మొదటి పాయింట్ని మనం ఒకసారి గమనించుకుందాము. యేసు తన సంఘాన్ని కట్టెదనని వాగ్దానం చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. యేసు ఏం చేశాడు? తన సంఘాన్ని కట్టుతానని వాగ్దానం చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. So let's read Matthew chapter 16 and verse 18. Matthew 16. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము 18వ వచనాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాము. Now, Peter, by the way, Peter has just made the confession that Jesus Christ is the Son of God. So he made that confession, and now Jesus is going to say this in Matthew 16:18. ఒకసారి ఆ వచనాన్ని మనం ఒకసారి చదువుకుందాము. ఏం చెప్తున్నాడు అక్కడ? అపోస్తలుడైనటువంటి పేతురుకు యేసుక్రీస్తు ఏమని బోధిస్తున్నాడో, ఏమని చెప్తున్నాడో దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం మనము. మరియు నువ్వు పేతురు 16వ అధ్యాయము 18వ వచనం. మరియు నువ్వు పేతురువు ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును, పరలోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవనేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను. పాతాళలోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవనేరవని నేను మీతో చెప్పుచున్నాను. Okay. All right. So notice very carefully. Jesus said, I will build my church, not my churches. That's important to understand. Not plural, not churches, only one church. చూడండి, ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడో యేసుక్రీస్తు ఒకసారి మనము జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేద్దాము. అక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు పేతురుతో యేసుక్రీస్తు? ఇదిగో పేతురు, నీవు పేతురువు,
ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును అని అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు అక్కడ? ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును అని అంటున్నాడు. జాగ్రత్తగా వినండి దయచేసి సంఘం గురించి. ఏ లోకేష్, All right. So notice సంఘమును నా సంఘమును కట్టుదును అని అంటున్నాడు. అంటే అక్కడ ఒక వచనం గురించి చెప్తున్నాడా, అనేకములన్నిటిగా చెప్తున్నాడా? నా అంటున్నాడా, మా అంటున్నాడా? నా అంటే ఎన్ని అని అర్థము? ఒక్కటే అని అర్థం. దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్. ఓకే. So the important thing is Jesus says, my church, the church belongs to Jesus. చూడండి, యేసుక్రీస్తు ఏమని చెప్తున్నాడు అని అంటే, ఈ చర్చ్ నాది అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అక్కడ యేసుక్రీస్తు 16వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో, నా సంఘమును కట్టుదును అని అంటున్నాడు. నా సంఘమును అంటున్నాడు అక్కడ యేసుక్రీస్తు. సంఘం ఎవరిది? క్రీస్తుది. మంది ఎవరిది సంఘం? యేసుక్రీస్తు. So I'm teaching about the church, but it's not my church. It's not Brother Paul's church. It's not Brother Ravi's church. చూడండి, ఇక్కడ మనం సంఘం గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. అక్కడ యేసుక్రీస్తు నా సంఘం అని అంటున్నాడే కానీ ఒక మత శాఖల సంఘం అని కానీ, లేకపోతే పాల్ గారి సంఘం కానీ, లేదంటే నా రవివర్మ సంఘం అని కానీ ఎక్కడ చెప్పడం లేదు. అక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు? నా సంఘం అని చెప్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు. ఓకే. Also, it's not an American church. It's not an Indian church. చూడండి, అలాగే ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే, అది అమెరికా వాళ్ళ సంఘము అని చెప్పడం లేదు. అర్థమవుతుందా? ఎవరిది అని చెప్పడం లేదు అక్కడ ఆయన. అది అమెరికా వాళ్ళ సంఘము, ఇది భారతదేశం వాళ్ళ సంఘము అని చెప్పడం లేదు. ఎవరిది సంఘం అని చెప్తున్నాడు ఆయన యేసుక్రీస్తు? వినే వాళ్ళు కొంతమంది అయినా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి సంఘం గురించి. ఓకే. ఓకే బ్రదర్. All right. It's not a man-made church, but it is the church that belongs to Jesus Christ. చూడండి, ఈ సంఘము అనేటువంటిది ఒకటిగానే చెప్తున్నాడు. ఆ సంఘం ఎవరిది అని చెప్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు? యేసుక్రీస్తుకు చెందినటువంటిదిగానే ఉంటున్నది కానీ మనుషులది కానే కాదు. సంఘం అనేటువంటిది ఏంటనేది ఈరోజు తెలుసుకోవాలి మీరు. That's why that Jesus said that it's my church. He's the owner. He's the builder. He's the authority. చూడండి, యేసుక్రీస్తు నా సంఘం అని చెప్తున్నప్పుడు ఆ సంఘానికి అధికారి ఎవరు? దానికి నడిపించేవాడు ఎవరు? దాని సమస్తం మీద ప్రాధాన్యత ఎవరిది ఉంటది? ఆయన కట్టేది ఎవరు? నడిపించేది ఎవరు? అంతా ఎవరిదే ఉండాలి సంఘంలో. సంఘం ఎవరిది కాబట్టి అంతే. ఓకే. All right. So it amazes me that there are so many denominations. They take the whole and they split it into denominations. Here in America, it seems like every day someone starts a church. We're going to start a new church. చూడండి, చాలా మంది అమెరికాలో ఏం చేస్తారంటే ఈ రోజుల్లో కొంతమంది సంఘాన్ని ఒక బిల్డింగ్ ని కట్టేది నువ్వు ఇదే సంఘం అని చెప్పుకుంటా ఉంటారంట. అంటే ఇది సంఘం, ఇది సంఘం, ఇది సంఘం అనుకుంటూ ఒక ఇల్లు కట్టుకొని దాన్ని సంఘం అని చెప్పుకుంటా ఉంటారంట. But we only have the authority to start a congregation of the Lord's church, the church that he began. చూడండి, ఎక్కడైనా ఒక సంఘం గురించి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ మనం ఏమనాలని అంటే అది ఒక శాఖ అని మాత్రమే మనం పిలిచాలి. కాంగ్రిగేషన్ అనే పిలిచాలి కానీ దానిని చర్చ్ అని మనం పిలుచుకునేదానికి లేదు. అంటే చర్చ్ ఆల్రెడీ ఒకటిగానే ఉంది, సంఘము ఒకటిగానే ఉంది. ఆ సంఘం యొక్క శాఖగా మనము అక్కడ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. All right. So let's notice point number 2. The church is not a building. చూడండి, రెండో విషయం గమనించండి. ఫస్ట్ సంఘము రాసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సంఘం ఎవరిదని చెప్పాడు ఫస్ట్. తర్వాత రెండోది ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే సంఘము అని అంటే భవనము కాదు. ఏంటి? 4 గోడలు కలిగినటువంటి ఇల్లు కాదు సంఘము అని అంటే. 4 గోడలు కలిగి ఒక స్లాబ్ కలిగి 4 శిలువలు పెట్టినంత మాత్రాన సంఘం కాదు. దాని గురించి మనం పూర్తిగా నేర్చుకుందాము. ఓకే. Now, people will say things that are very innocent. People will say things that are very innocent. చూడండి, జనాలందరూ కూడా దీని విషయంలో చాలా సున్నితంగా ఉండే వాళ్ళుగా ఉంటారు.
they may use the word church to mean a building. For example, I'm going to church. That implies చూడండి I'm going to the building. ఎస్ చాలా మంది ఏమంటారంటే ఆదివారము ఎక్కడికి వెళ్తామని చెప్తారు వాళ్ళు, మేము సంఘానికి వెళ్తున్నాం అంటారు. చర్చ్ అంటే అర్థం ఏంటి? సంఘం అనే. నేను సంఘానికి వెళ్తున్నాను, నేను సంఘానికి వెళ్తున్నాను, నేను సంఘానికి వెళ్తున్నాను అంటారు. వాళ్ళు నిజానికి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? వాళ్ళు ఒక బిల్డింగ్ లోకి వెళ్తున్నారు. కానీ వాళ్ళ ఉద్దేశము, వాళ్ళ వాళ్ళ సున్నితమైనటువంటి మనస్తత్వం వాళ్ళని ఏ విధంగా మాట్లాడిస్తుందంటే, ఆ బిల్డింగ్ చూసి వాళ్ళ సంఘంగా అనుకుంటా ఉంటారు దాన్ని. నేను సంఘానికి వెళ్తున్నాను అంటారు. కానీ సంఘం అనేటువంటిది బిల్డింగ్ కాదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. And so it's very innocent to say that, but we have to understand that in the Bible, the church is never the building. చూడండి, బైబిల్ ఎప్పటికీ కూడా సంఘం అని అంటే బిల్డింగ్ లా చూపించబడలేదు. బైబిల్లో ఎక్కడ కూడా, బైబిల్ ఎక్కడ కూడా సంఘము అని అంటే ఒక బిల్డింగ్ లాగా, ఒక ఇల్లు లాగా చూపినే లేదు. కానీ వాళ్ళు దాన్ని చాలా సున్నితంగా ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఇదే సంఘం అనుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు. Because in the first century, they didn't have a building. They were meeting like Brother Ravi's meeting, house to house. There was no building. చూడండి, ఆదిమ సంఘస్థులు కూడా ఎటువంటి బిల్డింగులు లేవు. ఆదిమ సంఘస్థులకు అంటే ఆ అపోస్తుల కార్యంలో సంఘ చరిత్ర ఉంది కదా, మీకు తెలుసు కదా, మీకు క్లాసులు చెప్పాను. ఆదిమంలో అపోస్తుల కార్యంలో అంతా కూడా సంఘ చరిత్ర ఉంటది. ఆ ఆదిమ కాలంలో ఉన్నటువంటి సంఘ ప్రారంభంలో ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు ఒక ఇంట్లో కూర్చొని ఆరాధన చేసినట్టుగా, ఒక బిల్డింగ్ లో కూర్చొని ఆరాధన చేసినట్టుగా మనం చూడం. అంటే వాళ్ళకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్చ్ బిల్డింగ్ అనేటువంటిది లేదు అక్కడ. వాళ్ళు ఎక్కడ కూర్చుంటున్నారు అంటే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుంటూ సంఘం అక్కడ గ్యాదర్ అవుతూ ఇక్కడ వాళ్ళు సంఘాన్ని నడిపించుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి బిల్డింగ్ లేదు. ఇప్పుడు మనం ఎలాగైతే ఇంటింటికి వెళ్ళి కూర్చుంటున్నామో అలాగే అపోస్తుల కార్యంలో వాళ్ళు కూడా ఒక సంఘం అనేటువంటిది బిల్డింగ్ లో కూర్చొని వారుగా లేరు. సినిమా కరెక్ట్ టైంకి వచ్చిన. So the church is the people who have been saved by Christ through baptism. చూడండి, సంఘము అని అంటే రక్షణ పొంది ఎవరైతే క్రీస్తు రక్తము ద్వారా రక్షణ పొంది రక్షించబడుతూ ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ప్రభువే వారిని సంఘంలో చేర్చుతూ ఉన్నారు. All right. So let's read Acts 2 and verse 47. Acts 2 and verse 47. రెండవ అధ్యాయము ఒకసారి చదవండి. అపోస్తుల కార్యములు 2వ అధ్యాయము 47 వచనాన్ని ఒకసారి చదవండి. ఆనందముతోనూ నిష్కపటమైన హృదయంతోనూ ఆహారం పుచ్చుకొనుచుండిరి, మరియు ప్రభు రక్షణ పొందుచున్న వారిని అనుదినము వారితో చేర్చుచుండెను. ఓకే. All right. So notice who was added to the church. Those who were saved were added to the church. చూడండి, 47వ వచనంలో జాగ్రత్తగా వినండి. మరియు చిన్నమ్మ తీలేదంక 105వ పేజీ నెంబరు, కొత్త నిబంధన, అపోస్తుల కార్యములు 2వ అధ్యాయము 47వ వచనం. ఏమని చెప్తున్నాడు అక్కడ దేవుడు యేసుక్రీస్తు? అక్కడ దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడు? బైబిల్ గ్రంథంలో వచనాలలోగా ఏమని చెప్తున్నాడు ఒకసారి చదవండి. మరియు ప్రభువు రక్షణ పొందుచున్న వారిని అనుదినము వారితో చేర్చుచుండెను. అక్కడ వారితో అనేది దెర్ ఈస్ ఓన్లీ దేర్ అనేది బ్రదర్ దెర్ ఈస్ ఇన్ బైబిల్ ఇన్ తెలుగు దెర్ ఈస్ నో చర్చ్ వర్డ్. Okay. There is only their added to their. Okay, I see. Added to them. Added to them. Okay. Well, that's not a problem. We can still talk about all right, I'll remember that as I go forward, but the ones added to or what happened after they were baptized in Telugu, they were added to the group of people. That's yes. What in Telugu is saying. Yes, in English and also Greek there is church only, but in Telugu there is no church word. Them. Okay. There is only them. Okay. ఇక్కడ అర్థమవుతుంది కదా. ఇక్కడ ఏమని చెప్తుందో చూడండి ఒకసారి. 47వ వచనంలో ప్రభువు రక్షణ పొందుచున్న వారిని అనుదినము ఎవరితో చేరుస్తున్నారు? వారితో. ఇక్కడ వారితో అనింది కదా. ఆ వారితో అనేటువంటి పదానికి ఇంగ్లీష్ లో మళ్ళా ఇంకొక వేరే లాంగ్వేజ్ లోకి వెళ్ళి మనం చూస్తే, ఆది మళ్ళీ గ్రీక్ లోకి వెళ్ళి మనం చూసినట్లయితే అక్కడ సంఘము అని పైన ఒక గ్రూప్ గురించి చెప్తున్నారు. వారితో చేర్చబడుతుంది ఒక గ్రూప్ గురించి చెప్తున్నారు కదా. ఆ గ్రూప్ అంతా కూడా ఎంతమందిగా ఉన్నారు? పైన 3000 మందితో ప్రారంభమైంది ఆ గ్రూప్. ఆ గ్రూప్ అనేటువంటిది ఉన్నప్పుడు రక్షణ పొందుతున్న వారందరూ కూడా ఎక్కడ చేరుతున్నారు? ఆ వారితో చేరుతూ పడుతున్నారు.
అక్కడ వారితో అన్నప్పుడు ఆ వారు అనే వాళ్ళని ఏమని పిలిచాడు దేవుడు? సంఘం అన్నాడు. ఓకే. ఐ So, ఎక్స్‌ప్లెయిన్ okay, so the them is the set apart, the people who've been saved, who are different from the world. The them, you have to understand, is the church. But when it says them in Telugu, it's meaning that they're added to the group of people. చూడండి, అక్కడ వారితో అని చెప్పబడుతున్నప్పుడు ఆ వారితో అనేటువంటి పదానికి అర్థము సంఘము అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ పైన ఉన్నటువంటి వివరణ అంతా మనం చదువుకున్నప్పుడు వారందరూ కూడా సెట్ అపార్ట్ అంటాడు. అంటే ప్రత్యేకించబడినటువంటి వారు అని అర్థం. ఎవరైతే రక్షణ పొంది బాప్తిసం ద్వారా రక్షణ పొందినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రత్యేకపరచబడినటువంటి వారందరూ కూడా ఒక జనాంగంగా, ఒక గుంపుగా చేర్చబడుతూ ఉన్నారు. అర్థమవుతుందా శ్రమ? ఎవరి ఇంద్ర ఆడికెళ్ళి బాగా వినపడుతుంది. ఎన్నికెళ్ళు మీరు ఎన్నికెళ్ళండి రా అబ్బాయిలు అందరూ ఎన్నికెళ్ళండి. సరే, ఓకే. ఇక్కడ గమనించండి, వారితో అని చెప్పబడుతుంది కదా, ఆ వారితో అనేటువంటి పదాన్ని సెట్ అపార్ట్ అంటాడు. సెట్ అపార్ట్ అంటే ప్రత్యేకించబడినటువంటి వారు అని అర్థం. ఎక్కడి నుండి? లోకంలో నుండి బాప్తిసం ద్వారా రక్షణ పొంది ప్రత్యేకించబడినటువంటి వారితో ఇక్కడ రక్షణ పొందుతున్నటువంటి మిగతా వారందరూ కూడా ఏమవుతున్నారు? ఇక వచ్చిన ప్రతి చేర్చబడుతూ వస్తున్నారు. ఓకే. All right. So actually in Telugu, it makes it more clear for me. God didn't add them to the bricks of the building or the building material. He added them to the group. That's important to understand. చూడండి, So the church ఇక్కడ is తెలుగులో not. చాలా వివరం. So again, the తెలుగులో church is the building. ఓకే. తెలుగులో చాలా వివరంగానే ఉంది. అది మీకు అర్థం కావాలి. వారితో అన్నప్పుడు ఆ వారితో ఎవరు అని మీరు అర్థం చేసుకుంటే అర్థమైపోద్ది అక్కడ. ఆ వారితో అంటే ఒకసారి చదవండి. అపోస్తలుల కార్యములు 2వ అధ్యాయం 47వ వచనం. చదువుసినమ్మా నువ్వు కూడా. ఆనందముతోను నిష్కపటమైన హృదయముతోను ఆహారం పుచ్చుకొనుచుండిరి. ప్రభువు ఆనందముతోను నిష్కపటమైన హృదయంతోను ఆహారము పుచ్చుకొనుచుండిరి, మరియు ప్రభు రక్షణ పొందుచున్న వారిని అనుదినము వారితో చేర్చుచూ ఉండెను. వారితో అన్నప్పుడు ఆ వారి అనే పదానికి అర్థము మనం తెలుసుకోవాలి. దాన్ని ఏమనంటే అక్కడ క్లియర్ గానే చెప్పాడు దేవుడు. వారితో, ఆ వారు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే పైన రక్షణ పొందినటువంటి వారు కొంతమంది ఉన్నారు సంఘంగా. ఆ సంఘంగా ఉన్నటువంటి వారితో మిగతా వాళ్ళందరూ రక్షణ పొందుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏమవుతున్నారు? చేర్చబడుతూ ఉన్నారు. ఇట్స్ క్లియర్. మీకు అర్థమైంది అక్కడ? ఓకే. All right. Let me mention also that there are some terms that are interchangeable that mean the same thing. There are some terms about the church, the them, that mean the same thing. చూడండి, అక్కడ వారితో అని చెప్పబడుతుంది కదా, దాని నిజమైనటువంటి అర్థము కూడా మనం ఆలోచన చేస్తే అది సంఘం గురించి చెప్పబడుతుంది. వేరే లాంగ్వేజ్ లో కూడా, వేరే భాషలో కూడా. The kingdom of God, the kingdom of heaven, these are all descriptive words of the church. The kingdom of God, the kingdom of heaven, the church, or in Telugu, them. That's all the description words of the church. చూడండి, దేవుని రాజ్యం అన్నా, పరలోక సైన్యం అన్నా, అలాగే దేవుని సమూహం అన్నా, ఆ తర్వాత ఏర్పరచబడిన వారన్నా, వెలుగు సంబంధికులన్నా, తర్వాత వారితో అనేది కదా ఇక్కడ. ఈ వారితో అన్నా ఇదంతా కూడా సంఘం గురించి వివరిస్తున్నటువంటి వచనాలే. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనము మీరు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి వచ్చారంటారే, ఆ వెలుగు సంబంధులు అందరూ కూడా ఎవరని అర్థము? సంఘం అని అర్థం. ఓకే. ఇట్ ఇస్ క్లియర్ బ్రదర్. All right. So before we get to point number 3, let me just mention that it was never in God's plan to set an earthly kingdom. The kingdom has always been a spiritual kingdom, not an earthly kingdom. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు రాజ్యము అని చెప్పాడు కదా, సంఘంను రాజ్యం కూడా అని చెప్పాడు కదా. ఆ రాజ్యం అనేటువంటిది కూడా భూలోక సంబంధమైనది, శరీర సంబంధమైనది కాదు. ఆ రాజ్యము మన రాజు అయినటువంటి ఆ క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన ఆత్మ సంబంధంగా పరలోకంలో నుండి మనం పరిపాలిస్తున్నాడు. దాని అర్థము భూలోక సంబంధంగా కాదు. దానికి మనం చేసుకోవాలి, అది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి రాజ్యము. Because there are some that teach that Jesus is coming back to establish an earthly kingdom.
but that was never God's plan. చూడండి, కొంతమంది ఏమంటారంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మళ్ళీ వస్తాడు భూమి మీదకి, వచ్చి తన రాజ్యాన్ని స్థాపించుకుంటాడు, ఆ రాజ్యంలో కొన్ని సంవత్సరాలు మనల్ని పరిపాలన చేస్తారని చెప్పి కొంతమంది మత శాఖల వాళ్ళు ప్రకటన చేస్తూ ఉంటారు, చెబుతూ ఉంటారు. అంటే ఏమంటారు వాళ్ళంటే, దేవుని రాజ్యం మళ్ళీ వస్తది, ఎదుగో ప్రభు అని రాజ్యం వచ్చును గాక, నీ చిత్తం నెరవేరును గాక అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. రాజ్యం వస్తదని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు, కానీ ఆ రాజ్యం ఆల్రెడీ మనం సంఘంగానే చూస్తూ ఉన్నాం. ఓకే. Okay. All right. Let me get back here. All right. Let's go to point number 3 as we're talking about the church. Point number 3. The Lord adds the saved to the church. That's important. చూడండి, The Lord adds the saved to the church. రక్షణ పొందుతున్న వారిని అందరినీ కూడా ప్రభువు సంఘంలోకి చేర్చుతున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే, సంఘంలో ఎవరు చేర్చబడుతూ ఉంటారు అనేటువంటి ప్రశ్నతో మనం ఈ సమాధానాన్ని ఎత్తులాడుకుందాం. ఎవరు సంఘంలోకి చేర్చబడతారు? ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, ప్రభు రక్షణ పొందుతున్న వారిని మాత్రమే సంఘంలోకి చేర్చబడుతున్నాడు, కానీ అందరు సంఘం కాదు. All right. Let's read 2 scriptures. Acts chapter 2, verse 41, and then Acts 2, verse 47. These are very important verses. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వచనాలు. ఒకసారి గమనించండి. అపోస్తలుల కార్యం 2వ అధ్యాయం 41వ వచనము, అలాగే 2వ అధ్యాయం 47వ వచనము ఒకసారి చదువుకుందాం దాంట్లో. కాబట్టి అతని వాక్యము అంగీకరించిన వారు బాప్తిసం పొందిరి. ఆ దినమందు ఇంచుమించు 3,000 మంది చేర్చబడిరి. ఓకే. అలాగే 47 బ్రదర్. Yes. ఆనందముతోనూ నిష్కపటమైన హృదయముతోనూ ఆహారం పుచ్చుకొనుచుండిరి, మరియు ప్రభువు రక్షణ పొందుచున్న వారిని అనుదినము వారితో చేర్చుచుండెను. ఓకే. All right. So here's the important thing when we see these 2 scriptures. It's very important. చాలా Man, ముఖ్యమైనటువంటిది ఈ వచనాలు, ఈ 2 వచనాలు. man does not add people to the church. అగైన్ బ్రదర్. Man does not add people to the church. I don't give permission. Ravi doesn't give permission. Ashok doesn't give permission to add people to the church. That's not my place. చూడండి, సంఘంలో ఎవరు చేర్చుతున్నారు అనేటువంటిది విషయం మనం తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. సంఘంలో ఎవరు చేరుస్తారు? రవి చేరుస్తున్నాడా? పాల్ గారు ఏమైనా చేరుస్తున్నారా? లేదంటే వాడు చేరుస్తున్నాడా? మీరు చేరుస్తున్నారా? ఎవరు సంఘంలోకి చేర్చుతున్నారు? మొదటిగా చూసాం, సంఘం ఎవరిదని చూసామో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సంఘంలోకి ఎవరు చేర్చాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి. Because there are some in the denominational churches that feel like they have to give permission to people to join their church. చూడండి, కొంతమంది మత శాఖల వాళ్ళు ఏమని చెప్తుంటారనంటే, ఇదిగో సంఘంలోకి చేర్చబడాలంటే ఖచ్చితంగా కొందరు పర్మిషన్ తీసుకొచ్చుకోవాలి మీరు అని అంటారు. అంటే నువ్వు ఎట్లా మా సంఘంలోకి చేరుస్తావు? నువ్వు వేరే సంఘం కదా, నువ్వు ఇంకొక సంఘం కదా, నువ్వు మా సంఘంలోకి చేర్చలేవు, ఈ సంఘంలోకి చేరాలంటే ఫలాన్ని చేయాలి, ఇంత లెక్క కట్టాలి, ఇలాగ చెప్తూ ఉంటారు. అర్థమవుతుందా? ఒకసారి వినండి. సంఘం అని అంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటారు సంఘం గురించి, ధర్మకోణాన్ని. కొంతమంది సంఘం గురించి జస్ట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నౌ. సంఘము అంటే కొంతమంది ఏం చెప్తుంటారంటే, ఇదిగో కొంచెం డబ్బులు ఇచ్చి చేర్చుకోండి, లేదంటే నా పర్మిషన్ లేకుండా ఎలాగా చేరుస్తారు మీరు అని చెప్పి కొంతమంది కొన్ని విధాలుగా సంఘంలోనికి పర్మిషన్ ఉన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు మనుషులందరూ కూడా. నిజానికి మనుషులు ఎవరికి కూడా సంఘంలో చేర్చుకునే దానికి అవకాశం లేదు, అంటే పర్మిషన్ లేదు. ఓకే. All right. So we see from Acts 2:41 and 47, people heard the gospel. చూడండి, అపోస్తలుల కార్యములు 2వ అధ్యాయం 41వ వచనంలో అక్కడ జనం అందరూ కూడా, ప్రజలందరూ కూడా ఏం చేశారు? వాక్యాన్ని విన్నారు. ఓకే, అర్థం చేసుకోండి బాగా. జనాలందరూ కూడా వాక్యాన్ని విన్నారు. తర్వాత అగైన్ they believed and they repented. ఓకే, And then they were వాళ్ళు baptized. వాక్యాన్ని విన్నారు. మొదటిగా వాళ్ళు వాక్యాన్ని విన్నారు. తర్వాత వాళ్ళు విశ్వసించారా? అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ 41, 47 ఈ వచనాలు అన్నిట్లో నుండి వాళ్ళు మొదటిగా వాక్యాన్ని విన్నారు, పేతురు చెప్పిన వాక్యాన్ని విన్నారు. తర్వాత వాళ్ళు విశ్వసించారు.
విశ్వసించిన తర్వాత వాళ్ళ మనసులు మార్చుకున్నారు. అయ్యా మేమేం చేయాలో చెప్పండి ఇప్పుడు అని చెప్పి మనసులు మార్చుకున్నారు. అయితే అప్పుడు ఏమని చెప్పారు ఆయన? మీరు యేసుక్రీస్తుని ప్రభు అని ఒప్పుకోండి, రక్షణ పొందండి బాప్తిసం ద్వారా అని చెప్పారు. ఇది సంఘంలోనికి చేర్చబడుతున్నటువంటి ఒక విధానం. అర్థమవుతుందా? సంఘంలోనికి చేర్చబడాలంటే ఒక విధానం ఇదంతా కూడా. ఓకే. So both of these verses that we just read said that the Lord added them to the church, not man. The apostles didn't add them. And then in today, we don't have to have permission from mankind to be added to the church or them, as you say in Telugu. It's the Yeah, Lord. It's the Lord that adds to the church. ఓకే. ఇక్కడ ఎవరు సంఘంలోనికి చేర్చుతున్నారు 47వ వచనంలో మనం చూసాము. చూసారా మీరు 47వ వచనంలో? మరియు ప్రభువు రక్షణ పొందుతున్న వారిని అనుదినము వారితో చేర్చుచూ ఉండెను. ఎవరు చేర్చుతున్నారు ఇక్కడ? ఎవరు చేరుస్తున్నారు? ప్రభువు చేరుస్తున్నారు అక్కడ. ఎవరు చేర్చేది? మనుషులు కాదు. Yes, there is Lord means Jesus. They understood Correct. that. Yes, yes. Okay. So this is the important thing to remember, because people teach this. Man doesn't vote people into the church. A preacher or a pastor, as the denominational world would say, doesn't add them to the church. It's the Lord that adds them to the church. It's very important to understand. చూడండి, ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలని గమనించండి. ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలని నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. సంఘంలోనికి ఎవరు చేర్చారంటే సేవకుడు చేర్చరు, పాస్టర్ చేర్చరు. అంటే పాస్టర్ అంటే మత్స్యాగల వాళ్ళు పాస్టర్ అని పెట్టుకుంటారు కదా, బిషప్లు, పాస్టర్లు, ఇలాగా. పాస్టర్ ఎవరిని సంఘంలోకి చేర్చరు. కేవలం వాళ్ళ పని చేసే వాళ్ళు మాత్రమే. ఎవరు మాత్రమే సంఘంలోనికి చేర్చుకునేది? ప్రభువు మాత్రమే. Yes. All right. So when a person obeys the gospel, the Lord adds that person to the group, to the them, which makes up what we would say in English, the church. ఓకే. ఎవరైతే రక్షణ పొందుతున్నారో వారినందరినీ కూడా ప్రభువే వారితో చేర్చుతున్నారు. అక్కడ వారితో అనేది కదా, సంఘంతో. వారితో రక్షణ పొందుతున్నటువంటి వారిని అందరినీ కూడా ప్రభువు మాత్రమే చేర్చుతున్నాడు, కానీ ఇక మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చేర్చడం లేదు. అంటే అక్కడ చాలా విషయాలు జరుగుతున్నాయి. వినాలి, విశ్వసించాలి, మారు మనసు పొందాలి, ఒప్పుకోవాలి, తర్వాత వాళ్ళు బాప్తిసం ద్వారా సంఘంలోకి చేర్చాలి. ఇది ప్రాసెస్ అంతా మనుషుల ద్వారా జరుగుతున్నప్పటికీ అక్కడ పని ప్రభావం ఎవరిది? ప్రభావం దేవుడిది ఉంది, ప్రభువుతుంది. ఓకే. All right. So let's move on to point number 4. Point number 4. ఇది గమనించాలి. And that is the church, or the them is the body of Christ. చూడండి, సంఘము అని అంటే క్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క శరీరం అయి ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గమనించండి. ఫస్ట్ సంఘము అని అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిది శరీరం అది. ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి. ఇక్కడ వారితో అనేది కదా, ఈ వారితో అనేటువంటి పదానికి చర్చ్ అని అర్థం. చర్చ్ అని అంటే శరీరం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. ఓకే బ్రదర్. That's what makes what we just talked about in point number 3 important. Nobody adds me to the church but the Lord, and then I'm become a part of the body of Christ. Man doesn't add me to Christ. I add me to Christ through baptism, obedience and baptism. చూడండి, మనుషులు ఎవరు కూడా నిన్ను తీసుకెళ్ళి అక్కడ చేర్చరు. నీవు విశ్వసించి మారు మనసు పొంది బాప్తిసం ద్వారా ప్రాపర్గా, అంటే ఒక విధానంతో నువ్వు చేసుకుని బాప్తిసం ద్వారా నువ్వు చర్చిలోకి చేర్చుకున్నావు. అక్కడ నీవు చేర్చబడుతున్నావు దేవుడి ద్వారా, అనగా ప్రభువు ద్వారా మాత్రమే. ఓకే. Okay. So it's important in point 4 to understand that the church is the body of Christ. Let's read Colossians 1 and verse 18. చూడండి, ఇక్కడ సంఘము అనేటువంటిది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శరీరం అయి ఉన్నది అనేటువంటి వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. ఆ విషయాన్ని గమనించుకుంటూ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 18వ వచనాన్ని ఒకసారి చదవండి. సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరస్సు, ఆయనకు అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తము ఆయన ఆది అయి ఉండి మృతుల్లో నుండి లేచుటలో ఆది సంభూతుడు ఆయన.
చూడండి. ఓకే బ్రదర్. Okay. So we understand that this verse tells us something very important. This verse Okay. tells us a very important issue, that the body is made up of them, of all of us, the church. చూడండి ఇక్కడ బాడీ, శరీరము అనేటువంటిది, సంఘము అనేటువంటిది రెండు కూడా ఒకటే. అర్థమవుతుందా సినిమా మీకు? సంఘమునన్నా, శరీరం అన్నా, వారితో అన్నా, రాజ్యమునన్నా ఇవన్నీ కూడా ఒకటే అర్థం. ఇక్కడ దాని గురించి చెప్తున్నాడు 18వ వచనంలో. ఏమంటున్నాడు అంటే, సంఘము అను శరీరముకు శిరస్సు ఎవరు? సంఘము అనే శరీరమునకు శిరస్సు ఎవరు? కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 18 వచ్చింది. మళ్ళా మా సినిమా పేపర్ తీసుకుని వస్తాను. కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 18 వచ్చింది. ఓకే బ్రదర్. Okay. So Christ is the head, and we as the them or the church has to follow Christ as he tells us in his word, in the book. చూడండి, బైబిల్ గ్రంథంలో ఏం చెప్తుందో దానినే మనం వినాలి ఫస్ట్. ఇప్పుడు వింటున్నాం అది కూడా. బైబిల్లో ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే, సంఘము అనేటువంటి ఆ శరీరానికి ఎవరు శిరస్సు? సంఘము అనే శరీరానికి శిరస్సు ఎవరు? శరీరం అన్నప్పుడు శరీరానికి తలకాయ ఉండాలి కదా. ఎవరు తల ఎవరు? యేసుక్రీస్తు. మనందరం కూడా ఎవరు అని అంటే, క్రీస్తుని వెంబడిస్తున్న ఒక శిష్యుల్లాగా ఎవరైతే మనం ఫాలో అవుతున్నామో, మనం యేసుక్రీస్తుని ఫాలో అవుతున్నామో, ఆ శరీరంలోకి అందరం కూడా చేర్చబడుతూ ఉన్నాం. Is that clear? So if we follow Jesus, we have to church, right? Right, exactly. Yes, అదే అర్థం. మనం ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుని వెంబడిస్తున్నామో అప్పుడే మనము ఆ విధేయతతో కూడినటువంటి క్రియల ద్వారా మనము ఆయన యొక్క శరీరంలోకి చేర్చబడుతూ ఉన్నాం. మన శిరస్సు ఎవరు? చేర్చబడుతున్నటువంటి వారందరికీ కూడా శిరస్సు ఎవరు? క్లియర్ గా ఉండండి. ఓకే. All right. So as we talk about the church and as we read in Colossians 1:18, Christ is the head. Remember, there are churches that have their own head. For example, the Catholic Church has the Pope. They say he is the head of the church. చూడండి, సంఘం అనేటువంటి ఆ శరీరానికి ఎవరు శిరస్సుగా ఉన్నారు ఇక్కడ? యేసుక్రీస్తు శిరస్సుగా ఉన్నాడు. కానీ కొంతమంది మత శాఖల వాళ్ళకి ఏం చెప్తారంటే, మా సంఘానికి పెద్ద ఎవరు అంటే పలానా పోపు, లేదంటే పలానా బిషప్, లేదంటే పలానా కాపరి, ఇదిగో వీళ్ళు మా సంఘానికి పెద్దలు, వీళ్ళని చెప్పుకుంటారు. సంఘానికి ఎవరు పెద్దలు? యేసుక్రీస్తు మాత్రమే పెద్ద. ఆయనదే శిరస్సు. హిజ్ ఓన్లీ హెడ్. Correct. Yes. Jesus he's is called, the head of the church. yes, as Colossians 1 and verse 18 says, he is the head of the body. సారీ, కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 18 వచ్చిన ప్రకారము ఆయన మాత్రమే శరీరానికి శిరస్సు. అర్థమవుతుంది? శిరస్సు అని అంటే ఎవరు? శిరస్సు అంటే ఎవరు? అధికారి అని. శిరస్సు అంటే అధికారి అని. ఓకే. So it is not possible to have another authority on earth either representing Christ or representing the church or the them in Telugu. It's not possible. There's only one head of the church, and that is Jesus Christ. చూడండి, కేవలం ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు మాత్రమే సంఘానికి శిరస్సుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. ఎవరికి కూడా ఇక్కడ అవకాశం లేదు. ఎవరికి కూడా అధికారంలో అవకాశమే లేదు ఇక్కడ. ఓకే బ్రదర్. So the reason that is important is that I don't follow as a member of the Lord's body. I don't follow any man's teaching. I can only follow what the Lord tells me to do and what the first century apostles did. That's what makes up the church, the body, and that's what we follow. We don't follow man, we follow the instructions in God's word.
చూడండి మనము ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పటికైనా గాని. మనం సంఘంలోనికి ఒకసారి చేర్చబడిన తర్వాత మనకు అధికారిగా క్రీస్తు ప్రభువారు మాత్రమే ఉంటారు. అయితే మనం ఎప్పటికి గూడా ఆ సంఘంలోనికి చేర్చబడిన తర్వాత మన పైన అధికారం ఎవరికి మాత్రమే ఇవ్వాలి? మనుషులకు ఇవ్వకూడదు సంఘంలో. మనం చాలా మంది సంఘంలో మనుషులకు అధికారాలుంటాయి. మనుషులు మాత్రమే అధికారంతో నడిపిస్తూ ఉంటారు సంఘంలో. అది చేయండి, ఇది చేయండి అని. కానీ మనం ఫాలో అవ్వాల్సింది ఎవరినేనంటే కేవలం బైబిల్‌లో ఉన్నటువంటి సంఘము ఏ విధంగా నడిపించబడింది, ఏ విధంగా ఫాలో అవుతూ వచ్చింది. ఆదిమ సంఘస్థులు ఉన్నారు గదా! అపోస్తలులందరూ కూడా ఫస్ట్ సెంచరీలో ఉన్నటువంటి అపోస్తలులందరూ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఎలాగైతే సంఘంలో లీడ్ చేశారో, సంఘాన్ని ఎలాగైతే నడిపించుకుంటూ వచ్చారో, అదే విధానంగా మనం కూడా వెంబడించాలి. కొంతమంది చెప్తారు, ఇదిగో ఈ మనుషులు చెప్పింది చేయండి అని చెప్పి సంఘంలో కొంతమంది పెత్తనం చేయాలని చూస్తారు. ఇదంతా కాదు. ఈ బైబిల్‌లో ఉన్నదా? అదే చెప్పండి నేను చేస్తాను అనే ఆ దృక్పథంతో మనం ఉండాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అదే సంఘంలో అధికారం అనంటే. సంఘంలో ఎవరికి అధికారం ఉంది? యేసుక్రీస్తుకు మాత్రమే ఉంది. ఆ అధికారాన్ని మాత్రమే మనం ఫాలో అవ్వాలి గానీ, మనుషులు కల్పించిన అధికారులకు మనం ఫాలో అవ్వకూడదు. ఓకే All బ్రదర్. right. So it's important. I'll bring up this illustration again. We cannot, if this is 100 rupees, this is the whole. I cannot split it into 50 and 50. This is a denomination. We cannot follow the Baptist church, the Methodist church, the Catholic church, because they all claim to have heads or they claim to have doctrines other than what the apostles did in the first century in Acts chapter 1 or the book of Acts. చూడండి, ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చూపించాడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్‌లో. ఏంటనేది మీరు చూడలే. ఒక రూ. 100 నోట్ ఉంటది. ఆ రూ. 100 అంటే మీకు ఎలాగ చూపియాలి? నోట్‌ని 2 ముక్కలు చేశారు. ఓకే. ఐ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ దట్. చూడండి, ఉన్నటువంటి రూ. 100 నోట్‌ను 2 ముక్కలు చేసేసి ఆళ్ళేం చేస్తారంటే, సగము ఇది చేద్దాము, సగము ఇది చేద్దాం అని చెప్పి ఇలాగ డివైడ్ చేసుకుంటారు కొంతమంది మత శాఖల వాళ్ళు. కానీ నిజానికి మొత్తం కలిపి చేస్తేనే అది పరిపూర్ణత. అది కలిసి ఉంటేనే అది రూ. 100 అని అర్థం. చించేసి దీంట్లో కొంత దేవుడిది యాడ్ చేసి, కొంతమంది మనుషులది యాడ్ చేసేసి దీన్ని తీసుకొనొచ్చి ఇలాగ చేద్దాం అని చెప్పడం అనేది సంఘంలో పరిపూర్ణతకు సమాధానం కాదది. అర్థమవుతుందా? సంఘాన్ని చీల్చటం. ఓకే. రైట్. సంఘాన్ని చీల్చడం అని కూడా చెప్తున్నారు. ఓకే. All right. My son has joined just a moment. He wanted to see what we're doing. Can you show the people in your audience there? Can you turn the camera and show the ones in your audience? ఓకే. I just wanted him to see what we were doing here. ఓకే. ష్యూర్. అక్కడ వాళ్ళ కొడుకు మనం చేస్తున్న దాన్ని చూడాలని ఇష్టపడుతున్నారంట. There we go. Wow, very good crowd today. Hello everyone. Very good crowd. చూడండి, మనల్ని అందరినీ చూడడానికి వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తున్నారు. One ప్లీజ్ టర్న్ denomination. ఆన్ ద కెమెరా ఫర్ యువర్ సన్ బ్రదర్ Calvin. Yeah. He joined us for just a little bit. I wanted him to We see. want also see his face. Oh, they want to see you, Calvin. Do you feel like he may not be dressed for public? I don't know. Okay. I don't know if you want to turn your camera on, Calvin, or not. But there you go. Do you see him there? So here's my son Calvin here. ఓకే. ఈయన వాళ్ళ కొడుకు అన్నమాట. All right. Thank you, Calvin. Sorry to embarrass you this morning. ఫోటో తీయండి ఒకసారి అందరూ ఆనించి. ఇంద్ర ఒకసారి మీ సెల్ ఉంటే తీయండి. Okay. All right. Let's get back to our lesson. But good to see everybody and the big audience there and the audience online here. ఓకే. ఆయన మనం చేస్తున్నది చూడాలని వచ్చినాడు వాళ్ళ కొడుకు. చూపించాలి ఆయన. సంతోషంగా ఉంది మనల్ని అందరం చూసిన తర్వాత. ఓకే. All right. So let's continue now. Point number 5. There is one body as we talk about the church. There is only one body. చూడండి, ఇక్కడ ఐదో విషయంలో 5వ పాయింట్లోకి మనం వచ్చాము. ఇక్కడ ఏంటనేది గమనించండి. ఇక్కడ శరీరము అనేటువంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం మనం ఇక్కడ. శరీరం అనేటువంటిది ఎన్ని ఉన్నాయి ఒక మనిషికి? ఒక మనిషికి ఒకటే శరీరం. కానీ అనేకములు ఉంటాయా? అలాగే యేసుక్రీస్తుకు కూడా ఎన్ని శరీరాలు ఉంటాయి? ఒకటే శరీరం ఉంటాయి. ఓకే. All right, let's read Ephesians chapter 4 and verse number 4.
Ephesians ఎఫెసీయులకు 4 రాసిన verse పత్రిక 4వ అధ్యాయం 4వ వచనాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాము. శరీరం ఒక్కటే, ఆత్మయు ఒకడే. ఆ ప్రకారమే మీ మీ పిలుపు విషయమై ఒకటే నిరీక్షణ ఎందుటకు పిలువబడతారు. ఓకే. All right, so we see from Scripture that there's one body, one spirit, and one hope of our calling. So one body. There's not many bodies. And so there's no authorization for denominations. And remember, the church is not a denomination. The church is the whole. We do what the Bible asks us to do as closely as we can, as they did in the first century. చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు 4వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో, శరీరం ఒకటే, ఆత్మయు ఒకటే, ఆ ప్రకారమే మీ పిలుపు విషయమై ఒకటే నిరీక్షణ ఎన్నుటకు పిలువబడుతుంది. అనేకములు లేవు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తుకు శరీరాలు. ఎన్ని ఉన్నాయి యేసుక్రీస్తుకు? ఒక్కటే ఉన్నాయి. కానీ మత శాఖల వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే సంఘాలను చీల్చేసి ఇదిగో ఇక్కడ సంఘం, ఆ సంఘం, ఈ సంఘం అనుకుంటూ డివైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే క్యాథలిక్ వాళ్ళు ఒక సంఘం అంటూ ఉన్నారు, బ్యాప్టిస్ట్ వాళ్ళు కొంత సంఘం అంటున్నారు, ఇంకొకరు వాళ్ళు ఇంకొక సంఘం అంటూ సంఘాలను చీల్చి పడేస్తుంటారు. మాది మా సంఘం, ఇది మీ సంఘం, అది మా సంఘం అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఎన్ని సంఘాలు ఉన్నాయి యేసుక్రీస్తుకు? సంఘం అంటే ఏంటి? శరీరమే కదా. ఎన్ని శరీరాలు ఉంటాయి ఒక మనుషునికి? ఒకటే ఉన్నట్టుగానే యేసుక్రీస్తు కూడా ఒకటే ఉంటది. అలాగా మనం గమనించాలి. ఇప్పుడు బైబిల్ ప్రకారం మనము ఆదిమ క్రైస్తవులు చేసినటువంటి విధానాన్ని మనం సరి చూసుకుంటూ వస్తే ఒకటే వెంబడిస్తూ వస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. ఓకే. All right. So it's important for this reason. There's one body because many people teach one church is as good as another. What brother? Again brother? All right. So that's important because there are a lot of people that will teach that one church is as good as another. It doesn't matter if I attend the Church of Christ. That's just your opinion. I'd rather attend the Baptist church or the Methodist church or the Catholic church. One church is as good as another, is what some people teach. కొంతమంది ఏం చెప్తున్నారంటే ఏ సంఘమైనా అయ్యుండొచ్చు కానీ ఒక సంఘమే అని ఒప్పుకుంటూ ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ బ్రదర్. అగైన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ బ్రదర్. సంఘం అంటే పెద్ద ఇంపార్టెంట్ లేదు, ప్రాముఖ్యత ఏం లేదు. సంఘం అంటే ఏ సంఘం అయినా పర్వాలేదు అంటుంటారు డినామినేషన్. ఓకే రైట్. ఓకే. All right. Thank you, brother. ఓకే. You got it? ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే రైట్, నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే మత శాఖల వాళ్ళు ఏం చెప్తుంటారు? శృతి ఆయన వినలేదని నువ్వు వినడం లేదు. మత శాఖల వాళ్ళు ఏం చెప్తుంటారు అని అంటే నువ్వు ఏ సంఘమైనా పర్వాలేదు, మన అందరం ఒకటి సెట్ ఒక సంఘమే అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అంటే నువ్వు ఏ సంఘమైనా పర్వాలేదులే, నువ్వు ఏ సంఘమైనా పర్వాలేదు, నువ్వు క్రీస్తు సంఘమైనా పర్లేదు, నువ్వు బాప్టిస్ట్ సంఘమైనా పర్లేదు, నువ్వు ఇంకొక సంఘమైనా పర్వాలేదులే, మన అందరం ఒకటే లే అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. సంఘం ప్రాముఖ్యత ఏం కాదు. ఓకే రైట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. సంఘము అంత ప్రాముఖ్యత ఏం కాదు, మీరు ఎవరైనా కూడా సంఘమే, అందరూ కూడా ఒకటే సంఘం లేని అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అందరూ ప్రభునే నమ్ముకున్నాం, సంఘమే ప్రాముఖ్యమైనది కాదు, సంఘమే రక్షించదని అంటారు. ఓకే. Okay. కదా మీకు? ఓకే. So the Bible tells us there's one body. Jesus never promised many churches. He says, I will build my church. One church. యేసుక్రీస్తు మనకు వాగ్దానం చేశాడు, గుర్తుకుందా? మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో మనం చదువుకున్నాం. ఏమని వాగ్దానం చేశాడు అక్కడ యేసుక్రీస్తు? ఇదిగో పేతురు, నా సంఘమును నేను నీ మీద కట్టుదును. ఇదిగో పేతురు, నీ మీద నా సంఘమును కట్టుదును అన్నాడు. యేసుక్రీస్తుకు ఎన్ని సంఘాలను కడతాను అని చెప్పాడు? ఒకటే. ఎన్ని సంఘాలు కట్టాలని చెప్పాడు యేసుక్రీస్తు? ఒకటే కట్టాడు, ఒకటే కడతానని వాగ్దానం చేశాడు కదా. ఆయనకు అన్ని సంఘాలు లేవు కదా. బాప్టిస్ట్ సంఘం అని, ఇంకొక సంఘం అని, ఆర్సిఎం సంఘం అని, ఇంకొక సంఘం అని, ఇట్లాంటి విడిపోయినట్లుగా ఏం అక్కడ లేవు కదా. ఒకటే కడతానన్నాడు. ఆ ఒకటే మనం చేసుకోవాలి ఈరోజు. ఆ ఒకదాని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఆయన ఒకటే శరీరం ఉంది. ఓకే బ్రదర్, మనం ఒకటే సంఘం కడతానని ప్రామిస్ చేశాడు, గుర్తు పెట్టుకోండి. So we have to understand when the Bible talks about joining them, the church, there's only one body, and that's the them that the Bible talks about. ఓకే, ఇక్కడ వారితో చేర్చబడుతున్నారు కదా. ఆ వారితో చేర్చబడుతున్నారు అనే మాట మనం గుర్తుకుంది కదా.
అపోస్తుల కార్యంలో 2వ అధ్యాయం 47వ వచనంలో వారితో ఆల్రెడీ అక్కడ ఒక గుంపు ఉంది. ఆ వారితో చేర్చబడుతున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరైతే రక్షణ పొందుతున్నారో, ఎవరైతే బాప్తిసం తీసుకుంటున్నారో వీళ్ళందరూ తీసుకెళ్ళి అక్కడ వారితో చేర్చబడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ వారి యొక్క విధానాన్నే మనం పాటిస్తూ రావాలి. అదే నిజమైనటువంటి సారం. అదే నిజమైనటువంటిది. దానిలో నుండి మనం అంతా కూడా వెంబడించుకుంటూ రావాలి గానీ, ఇక వేరే దాన్ని మనం వెంబడించకూడదు. ఇక్కడ వారితో అనింది కదా! ఆ వారితో అనే విషయాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి. Okay. So the takeaway is there's no authorization for many churches or many gatherings as far as denominations, but many congregations. చూడండి, అనేకమైన సంఘాలకు అధికారం లేదు ఇక్కడ మనకు. అంటే అనేకమైనటువంటి సంఘాలను పెట్టుకోవడానికి మనకు అధికారం లేదు. అర్థమవుతుందా? నేను చెప్పే క్లారిటీగా వినండి ఇప్పుడు. అనేకమైనటువంటి సంఘాలను పెట్టుకోవడానికి నీకు అధికారం లేదు. ఒకటే సంఘం. అది ఆదిమ సంఘస్థులు, ఆదిమ క్రైస్తవులు ప్రారంభించినటువంటి సంఘం అపోస్తుల ద్వారా. ఆ అపోస్తుల కార్యం 2వ అధ్యాయంలో ప్రారంభించినటువంటి ఆ 3000 మందితో ప్రారంభించినటువంటి అదే సంఘమే అలాగే వస్తుంది. కానీ ప్రాంతాల వారీగా శాఖలు వేరవుతూ వచ్చాయి గానీ సంఘాలు వేరు కావడం లేదు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను క్రీస్తు సంఘం అంటున్నాము. ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా క్రీస్తు సంఘమే ఉండాలి. అది శాఖగా ఉంటున్నది అంతేగాని సంఘం మారినట్టుగా ఏం లేదు కదా. కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే నేను ఫలానా సంఘము, నేను బాప్టిస్ట్ సంఘము, నేను ఆర్షియం సంఘము, లేదంటే నేను ఫలానా సంఘము, నేను క్యాథలిక్ సంఘము, ఇలాగ విడిపోతున్నారు. సంఘాలు మారిపోతున్నాయి చాలా విధాలుగా. అలాగా మార్చమని దేవుడు చెప్పడం లేదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాంతాల వారీగా విడిపోయి ఉండొచ్చు. ఒకవేళ ఇప్పుడు కొలస్సీలో ఉన్నటువంటి సంఘం ఉంది, కొరింథీలో ఉన్నటువంటి సంఘం ఉంది, గలితీలో ఉన్నటువంటి సంఘం ఉంది, అలాగే ఇంకో కొంత ప్రాంతంలో కొరింథీలో ఉన్నటువంటి సంఘాలలో కొంతమంది ఇంకొక వేరేగా ఉన్నారు. అలాగా కొన్ని ప్రాంతాలను బట్టి సంఘం వేరే అయిపోయి ఉండొచ్చు కానీ వారి యొక్క ఉద్దేశము, వారి యొక్క లీడరు, వాళ్ళందరికీ కూడా నాయకుడు ఒకటే అధికారం. అదే ఎవరు? క్రీస్తు. ఓకే. All right, so now let's move to our last point, point number 6. The church was purchased with the blood of Christ. చూడండి, సంఘాన్ని ఎవరు కొన్నారు అనేటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానంగా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. సంఘాన్ని ఎవరు కొన్నారు? సంఘానికి ఏమన్నా వెల చెల్లించారా ఎవరన్నా? ఇక్కడ చూడండి, సంఘము క్రీస్తు యొక్క రక్తంతో సంపాదించుకునబడింది. ఈ విషయాన్ని గమనిస్తే మనకు అన్ని మైండ్కి వస్తాయి, అన్ని బాగా అర్థమవుతాయి. సంఘానికి ఏం చేస్తే సంఘం వచ్చిందో మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే బ్రదర్. All right, so let's read Acts 20 and verse 28. అపోస్తుల కార్యములు 20వ అధ్యాయము 28వ వచనం చదవండి. మీ దగ్గర ఎవరైనా ఫోటో ఉంటే తీయండి. దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని దేవునియందు అధ్యక్షులుగా ఉంచెను. ఆ యావత్తు మందను గురించి మీ మట్టుకు మిమ్మల్ని గురించి జాగ్రత్త కలిగిండుడి. ఓకే బ్రదర్. All right. Yes, thank you, brother. The church is precious because Christ's blood is precious. చూడండి, సంఘము దేని ద్వారా కొనబడినది? ఇక్కడ సంఘము దేని ద్వారా కొనబడినది? వచ్చిన చదవట్లేదు కదా మీరు, కంగారులో ఉన్నారు. ఏం చేయాలా అనేటువంటి కంగారులోనే ఉన్నారు కానీ వచ్చిన జరగలేదు. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి 28వ వచనంలో, దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మును దేని యందు అధ్యక్షులుగా ఉంచెనో ఆ యావత్ మందను గూర్చియు మీ మట్టుకు మిమ్మల్ని గూర్చి జాగ్రత్తగా ఉండుడి. దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన తన సంఘము. అర్థమైందా? ఎవరు ఇక్కడ సంఘాన్ని కొనింది? దేన్ని ఇచ్చి కొన్నారు? All right. It's very disappointing. Some people choose, for example, not to attend the worship service. They treat the worship service very lightly. Does it make sense? చూడండి, చాలా మంది ఇది బాధాకరం. ఏంటంటే మీకు కూడా ఒకసారి వినండి. ఇది బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు సంఘములో ఆరాధన చేయడమే మర్చిపోతారు కొంతమంది. వాళ్ళు అగైన్ బ్రదర్, వాట్ యు టెల్? Yeah, saying that some people treat the church very lightly, or they don't give it a lot of importance, and that's very terrible because Christ gave His blood for us to be able to assemble together as the group
And so we cannot just say, let's say on Sunday, I'm just explaining to you, you know, sometimes Sunday people will get up and say, well, I don't feel good, or I don't have to work today, so I'm not going to church, or not going to the worship. But Christ gave himself so that we could do that. So we could go to the worship and be with our fellow brothers and sisters. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారో అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సంఘములో ఆరాధన చేసేదానికి చాలా ప్రాముఖ్యతనిచ్చేవారుగా లేరు కొంతమంది. ఇందిరా సంఘములో చేర్చబడిన తర్వాత సంఘం అనేటువంటి విలువను మర్చిపోతున్నారు మనుషులందరూ కూడా. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు యేసుక్రీస్తు? సంఘాన్ని ఇచ్చినప్పుడు సంఘాన్ని ఏ విధంగా కొన్నాడు ఆయన? తన సొంత రక్తాన్ని ఇచ్చి కొన్నాడు దేవుడి దగ్గర. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళందరూ కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి సంఘానికి వెళ్ళి సంఘం ద్వారా అందరం దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అని చెప్పుకుంటున్నప్పుడు, నాకు ఈరోజు తలనొప్పిగా ఉంది, ఈరోజు నాకు ఒళ్ళు బాగాలేదు, లేదంటే నాకు పలానా కారణం ఉంది, మా ఇంట్లో పలానా పని ఉంది అని చెప్పుకుంటూ కొన్ని సాకులు చెప్పేస్తూ ఉంటారు సంఘం గురించినటువంటి. కానీ సంఘంలో అందరు కలిసి ఆరాధన చేయాలి. ఇప్పుడు మీ ప్రశ్న కూడా ఒకసారి అడగండి, ఏమన్నా అంటే ఈ సంఘం నిజమైన సంఘం ఏంటంటూ ఉన్నాయి కదా మీ ఆలోచనలో, అది కూడా అడగండి, పర్లేదు. తర్వాత ఇది గమనించండి, సంఘాన్ని చాలా అప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు, అంటే ప్రాముఖ్యత తక్కువ ఇస్తున్నారు సంఘానికి. సంఘం అంటే ఏంటి ఇక్కడ? యేసుక్రీస్తు యొక్క విలువ అయినటువంటి రక్తం ద్వారా కొనబడినటువంటి వారందరూ కూడా. ఇక్కడ వారితో అన్నారు కదా, వారితో అనేటువంటి సర్టన్ పీపుల్ ఎవరైతే రక్షణ పొందుతున్నారో వారందరూ కూడా ఒక సంఘంగా ఉంటున్నారు. వారందరూ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రక్తం ద్వారా కొనబడిన వాళ్ళు. ఆ రక్తానికి మనం విలువ ఇవ్వాలంటే మనం దానికి విలువ ఇచ్చేవారిగా తగినటువంటి పనులను చేయాలి. అలా చేసేటప్పుడు మనకు కొన్ని పనులు అడ్డం వస్తుంటాయి. నాకు పలానా పని ఉంది, నాకు ఈరోజు ఆ పని ఉంది, నా ఈరోజు నేను రాలేనులే, ఈరోజు పలానా పని ఉందిలే అని చెప్పుకుంటూ మనం ఆగిపోతూ ఉంటాం. ఓకే. All right. So that's why, as we notice this last point, that the gathering, or the them, the us, the church was purchased with his blood. That's why it matters so much. చూడండి, అర్థమైందా మీకు? ఇక్కడ మనం ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యతని ఇవ్వాలి అని అంటే, అది సంఘం అనేటువంటిది ఒట్టిది కాదు. మీరు ఫస్ట్ లో సంఘం అనేటువంటిది బిల్డింగ్ కాదని చెప్పాడు. సంఘం అనేటువంటిది ఈ గోడలు కలిగినటువంటి భవనం కాదు. ఎవరైతే రక్షణ పొందుతున్నారో వారందరూ కూడా సంఘంగా ఉన్నారు. ఆ సంఘంతో మీరు ఆరాధించడానికి తగిన ప్రాముఖ్యతను ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. అక్కడ మనం ప్రాముఖ్యతను తగ్గిస్తూ వస్తున్నాం సంఘంలో మనం ఆరాధించడానికి. ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఏదో వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే బ్రదర్. There are a lot of people in the world that never think about Jesus. They never think about assembling together with each other. They never think about the importance of their soul. And that's so terrible because Christ died for us. చూడండి, చాలా మందికి బాధాకరమైనది ఇదంతా కూడా. యేసుక్రీస్తు మన కొరకు రక్తాన్ని ఇచ్చాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా నిర్లక్ష్యంగా చేస్తూ ఉంటాం. సంఘం అంతరి కోసం ఆయన రక్తాన్ని ఇచ్చాడు అనేటువంటి దాన్ని మనం చాలా నిర్లక్ష్య వహించి సంఘంలో ఆరాధన చేయడానికి వెళ్ళకోకుండా అయిపోతూ ఉంటాం మనం. ఓకే. So as we're laying this foundation in this lesson to talk about the gathering together, the them, the church, we have to understand that the church has to be treated as something very important, not unimportant. చూడండి, సంఘం గురించి మనం బేసిక్ ప్రాముఖ్యతమైనటువంటి పునాదిని గురించి వేసుకుంటూ వస్తున్నాం. మనం సంఘం అనేటువంటిది ఈ రోజు నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఈ విషయాల గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఆరాధన చేసే విషయంలో మనం ఎప్పటికీ వెనకబడకూడదు. ఎందుకంటే మనం అందరం కలిసి దేవుని ఆరాధించాలనేటువంటిది దేవుని యొక్క నిర్ణయం. ఆ నిర్ణయాన్ని మనం పోగొట్టుకోకుండా జాగ్రత్తగా పడి చాలా ప్రాముఖ్యతనిచ్చేవారిగా మనం ఉండాలి. All right. So as we get ready to close out the lesson, let's remember these things. This is what we've learned today. Jesus promised to build his church. He told Peter that the gathering, the them, Jesus promised to build that. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ఏమని వాగ్దానం చేశాడు అంటే, నేను నా సంఘమును కట్టుదును అని వాగ్దానం చేశాడు యేసుక్రీస్తు. నా సంఘము అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ వారితో అని చెప్పాడు కదా, ఆ వారిని కూడా సంఘమే అని చెప్తున్నాడు. వారి కోసం, వారిని, ఇంకా రాజ్యాన్ని, ఇంకా ఎవరైతే రక్షణ పొందుతున్నారో వారందరినీ కూడా నేను కట్టుదును అని చెప్పాడు యేసుక్రీస్తు. నేను కట్టుదును అని వాగ్దానం చేశాడు. పేతురు, ఇదిగో పేతురు, నీ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదు అని వాగ్దానం చేశాడు.
వాళ్ళందరినీ కూడా కట్టేది యేసుక్రీస్తే. ఓకే. We as the church, as the gathering of people, belong to Christ. We don't belong or give our allegiance to anyone else. We don't consider anyone else our leader but Christ, because he's the one that established what we do each Sunday as we gather together, the church. చూడండి, మనమందరం కూడా ఎవరికి చెందిన వారం అని తెలుసుకున్నాము? యేసుక్రీస్తుకు చెందిన వారము. ఎందుకంటే ఆయన మన కోసం రక్తం ఇచ్చాడు. ఇది చాలా నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నాం మన విషయంలో. మన కోసం రక్షణ ఇచ్చి మనకు రక్షణ ఇచ్చే దానికోసం ఆయన రక్తాన్ని చిందించి చచ్చిపోయినాడు ఆయన. ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని వినండి. మనం అందరం కూడా ఎవరికి చెందిన వాళ్ళము? యేసుక్రీస్తుకి చెందిన వాళ్ళం. మనుషులకు చెందిన వాళ్ళం కాదు. ఇదిగో నేను ఫలానా అయ్య గారికి, నేను ఈ అయ్య గారికి, నేను ఆ అయ్య గారికి చెందిన వాళ్ళం మనం కాదు. మన కోసం చనిపోయిన వారు ఎవరు అంటే యేసుక్రీస్తు. ఆయన చిత్తాన్ని మాత్రమే మనం నెరవేర్చే వారిగా ఉండాలి సంఘంలో. Okay. All right. We also learned today that the church is not the building. It's not where we meet. The church rather is the people. Okay. సంఘము అని అంటే మనమందరం కూడుకుంటున్నటువంటి ఈ గోడలతో కూడినటువంటి భవనం కాదు. అర్థమైందా? సంఘం అని అంటే 4 గోడలు కలిగినటువంటి భవనం కాదు. మనం కూడుకుంటున్నటువంటి భవనానికి మనం సంఘం అని పెడుతుంటారు. కొంతమంది ఆదివారం ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే ఏమని చెప్తారు? ఈ సంఘానికి వెళ్తున్నా అంటారు. సంఘం అక్కడ లేదు. సంఘం ఎక్కడ లేదు? 4 గోడలు కలిగినటువంటి భవనంలో సంఘం లేదు. మనం ఎక్కడైతే కలుసుకుంటున్నామో అదే సంఘం. ఓకే. So let me just say that that's important, especially in India, because there's a lot of people that think, oh, we need a big building to meet in. We need a fancy place for the church. The church is the people. It's not the building. చూడండి, చాలా మంది భారతదేశంలో వాళ్ళు మన ఇండియా మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చర్చిలో ఒక అందమైన రూపం దిద్దుతూ ఉంటారు. అర్థమైందా? అందమైన రూపం దిద్దుతూ ఉంటారు. జనాలందరూ ఏమనుకోవాలంటే ఇదే సంఘం అని అనుకోవాలని చెప్పి అందమైన రూపం దిద్దుతూ ఉంటారు. నిజానికి అక్కడ సంఘం బిల్డింగ్ కోసం ఆయన రక్తం ఇచ్చి సావలేదు. మన కోసం రక్తం ఇచ్చి చనిపోయాడు. మనమే సంఘం, బిల్డింగ్ కాదు. But where we meet is important when we gather together, because Jesus, the Bible says, is in the middle of us. So the building itself is not important, but when we gather together, it is important because Jesus is there. చూడండి, చర్చి బిల్డింగ్ లో వెళ్ళి కూడుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, ప్రాముఖ్యత కాదు. ఎక్కడ మనం గ్యాదర్ అవుతామో అక్కడ మీ మధ్య నేను ఉంటాను అన్నాడు. అర్థమైందా? నేను మీ మధ్యనే ఉంటాను అని చెప్పాడు కదా. మన మధ్య మనం ఎక్కడైతే ఆత్మలు రక్షించబడి కూర్చుంటున్నాయో వాళ్ళ మధ్యలో నేను ఉండేదని యేసుక్రీస్తు ప్రామిస్ చేశాడు మన కోసం. బిల్డింగ్ కాదు ఇక్కడ ప్రాముఖ్యత. మనందరూ కూడుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వచ్చి ఉంటాడు. ఓకే. All right. We also talked about that it's the Lord that adds us to the body. I don't have to be voted on to get into the body. I don't have to have permission. It's the Lord, after I'm baptized, that adds me to the body, the church. ఓకే. ఇక్కడ సంఘంలోనికి చేర్చేది కూడా ఎవరని చూసాం మనము? యేసుక్రీస్తే. మనం కాదు. మన కోసం మనం తీసుకెళ్లి అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఇక్కడ ఆ బిల్డింగ్ లో అంటే సపోజ్ చెప్తున్నా, పలానా బిల్డింగ్ లో తీసుకెళ్లి అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఇక్కడ మీరు సంఘంలోకి చేర్చబడ్డారు ఈయన అధికారంలో అని చెప్పుకునే దానికి ఎవరికి అధికారం లేదు. ఇక్కడ నాకు అధికారం లేదు, ఎవరికి అధికారం లేదు. ఇక్కడ చేర్చేది ఎవరు మాత్రమే చేర్చేది? యేసుక్రీస్తు మాత్రమే చేర్చుతున్నాడు. ఆయనకు మాత్రమే అధికారం ఉంది సంఘంలోకి చేర్చబడాలని అంటే. ఆయనకు మాత్రమే అధికారం ఉంది మనం అందరం సంఘంలో చేర్చబడాలని అంటే. ఓకే. All right. So in our last lessons, we discussed baptism, and the reason we're discussing the church is so we want everyone to know after baptism, you're not just left alone. You are joined to a group and a body of people who love each other and they love the Lord. They all have the same thinking. చూడండి, గతంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? బాప్తిసం గురించి తెలుసుకున్నాం. అక్కడ బాప్తిసంలో మునగబడిన తర్వాత వాళ్ళు పైకి లేచినప్పుడు ఒంటరిగా లేయడం లేదు. గమనించారా? వాడు పాపంతో మునుగుతున్నాడు ఇక్కడ బాప్తిసం నీళ్ళల్లో, కానీ పైకి లేచినప్పుడు ఒంటరిగా లేయడం లేదు.
ఒకే దృక్పథంతో, ఒకే నిర్ణయంతో, ఒకే చిత్తంతో దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నటువంటి కొంతమంది సమూహంతో, అనేక మంది సమూహంతో మీరు కలిసి తిరిగి లేస్తున్నారు తెలుసా? బాప్తిసం ద్వారా తిరిగి లేచినప్పుడు ఎవరితో కలుస్తున్నారు మీరు? ఆయన సంఘంలోకి చేర్చబడుతున్నారు. ఆ సంఘంలో ఎవరున్నారు? ఆ సంఘంలో ఎవరున్నారు? ఒక్కడు బాధపడకూడదు. ఎవరున్నారు అక్కడ? అనేకులున్నారు. నీ మాదిరి ఆలోచన కలిగి, నీ మాదిరి దేవుని ఆరాధించడానికి, నీ మాదిరే దేవుని ఇష్టపడుతూ, దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి, నీ మైండ్ సెట్ లాగా కలిగినటువంటి వాళ్ళు అనేకులు అక్కడ ఉన్నారు రెడీగా. నువ్వు ఒంటరిగా ఏం లేవు. నువ్వు వాళ్ళతో పాటు కలిసి లేస్తున్నావు. వారితో నువ్వు ఉండాలనుకుంటు ఉండుటకు లేస్తున్నావు అక్కడ. ఓకే. So we noticed in our first set of lessons that it's important to ask, what must I do to be saved? But it's also important to ask, what body or what group did Jesus build for us to be a part of after we're baptized? చూడండి మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగా ఏమని ప్రశ్న వేసుకొని మన వాక్యాన్ని విన్నాము? రక్షణ పొందుటకు నేనేం చేయాలి అని చెప్పారు. ఆ విధానంతో మన వాక్యం అంతా గత వారములలో విన్నాం. నేను రక్షణ పొందుటకు ఏం చేయాలి అనేటువంటి విషయాల గురించి తెలుసుకుంటూ వచ్చా. అలాగే దానికి పోలికగానే నేను ఏ సంఘంలోకి నేను రక్షణ పొందిన తర్వాత ఎక్కడికి చేర్చబడాలి? ఎందులో చేర్చబడాలి? ఏది సంఘంలో చేర్చబడాలి? మన కోసం వాగ్దానం చేసినటువంటి సంఘం ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుంటూ ఈరోజు మనం తెలుసుకుంటూ ముందుకొస్తున్నాం. ఓకేనా? ఓకే బ్రదర్. And that question or the answer always has to come from the Bible. And that's what we strive to do in the churches of Christ. Everything that we do only comes from the Bible. We don't do what man says. We don't do what we think we should do. We try to do what the apostles did in the first century and copy what they did. చూడండి ఈ బోధ అంతా కూడా ఎక్కడి నుండి వస్తుందంటే కేవలం క్రీస్తు సంఘంలో నుండి వస్తుంది అని అనుకుంటారు కొంతమంది. అంటే ఈ బోధ అంతా కూడా వాళ్ళు క్రీస్తు సంఘం కాబట్టి క్రీస్తు సంఘం బోధ బోధిస్తున్నారు అని అనుకుంటారు కొంతమంది. ఇంకా వేరే సంఘంలో నుండి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ సంఘం అనుకుంటున్నారు. కానీ ఇప్పటి వరకు మనం బోధించిన ప్రతి ప్రశ్నకి సమాధానం ఎక్కడి నుండి చూసాము? బైబిల్లో నుండే చూసాం. కాబట్టి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి బోధకు మనం లోబడాలి. Okay, that's it. Any questions? Anybody have questions? ప్రశ్నలు ఉన్నాయా చిన్నమ్మ? టైం లేదు, ఉడకబెట్టండి అంటారా? ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? There is one question to ask, brother. Sure. If we start the worship in church, when we gathering, okay, that time we sing song to worship God. Right. That time, if women will sing a song, what will do? If they lead the song, What, brother? If they lead the song at the church, or if they're just singing in the assembly. No. She only raising a song. Her voice. leading If it's in the worship service, it's okay for them to sing. I have noticed in India that's different than a lot of churches. That sometimes they will allow women to come up and sing in the worship service. That's a little different than what we normally would do. But I'm not really understanding your question. If your question is, can a woman lead a song in the worship? Not supposed to. Yes. ఇక్కడ ప్రశ్న ఒక నిమిషం brother. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమని అడిగానంటే సంఘంలో స్త్రీ పాట ద్వారా సంఘాన్ని నడిపించవచ్చు. అంటే ఒక స్త్రీని గొంతుతోనే పాడుతుంటారు కదా. She sing a song her own voice and leading. Yeah, leading. Song, lead. Right. Lead them with song. If it's in the worship service. Yes, worship service. In worship service. The Bible says women are to keep silent, and they're not supposed to take authority over the man. And so if a man can lead the song, there's not any authority for the woman to stand up in front of the whole group
to lead a song. Now, if it's a Bible study, if it's a children's study, if it's a young people study, that's a whole different matter. But in the worship service, it's not really appropriate for the woman to do that. చూడండి, సంఘములో ఎప్పటికీ స్త్రీ మౌనంగానే ఉండాలి. సంఘంలో స్త్రీ పురుషుని మీద ఆధిపత్యం చేయటకు నడిపించడానికి చేయకూడదు. సమ్ టైమ్స్ బ్రదర్ దే థాట్ బ్రదర్ వి నాట్ లీడ్ దెమ్ బట్ Mhm. వి సింగ్ ఎ సాంగ్ జస్ట్. Right. And you know, I've been to India for many years. And again, I have noticed that. And I think it's a tradition that the Indians do. In that case, I wouldn't say that it's inappropriate, but as long as the woman is not leading it. చూడండి, ఓకే ఓకే బ్రదర్, Yeah. ఏమంటున్నానంటే సంఘంలో స్త్రీ మౌనంగా ఉండాలన్నా మాట్లాడాలన్నా అంటే సైలెంట్గా ఉండాలి. అసలు సంఘంలో ఆరాధన సమయంలో స్త్రీ మౌనంగా ఉండాలి. ఒకవేళ పురుషుడు గొంతు పెట్టి పాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళతో పాటు కలిసి పాడొచ్చునేమో కానీ సంఘంలో స్త్రీ పాట తీసుకొని నడిపించడానికి అధికారం లేదు. అంటే ఈ మన గ్రామాలలో ఈ ఏరియాలలో జరిగేది ఒక రకంగా జరుగుతుంది. ఏంటంటే అందరి కిందనే కూర్చొని గొంతెత్తి పాడుతున్నారు. కానీ కొన్ని బయట సంఘాలలో ఎలా ఉంటదంటే పురుషుడు లేచి ఒక పాట తీసుకొని వచ్చి దాన్ని నడిపించి దాని ద్వారా అందరిని నడిపిస్తా వస్తాడు. ఒక పాటను పాడుతూ దాని ద్వారా అందరిని నడిపిస్తూ వస్తూ ఉంటాడు. అది సంఘంలో జరగబోతున్నటువంటి విషయం. కానీ ఇక్కడ మన దగ్గర ఏం చేస్తున్నారంటే అందరు ఎవరి కొద్ది వాళ్ళు కొద్దిసేపు పాడుతూనే ఉంటారు. నిజానికి సంఘంలో స్త్రీ మౌనంగా ఉండడమే మంచిది బైబిల్ ప్రకారం. ఓకే బ్రదర్. Okay. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఇంకా? అసలు సైలెంట్ ఉండాలి. అగైన్ దేర్ ఇస్ క్వశ్చన్ బ్రదర్, what about we read the Bible in worship? The woman, Yes, woman. it's not really appropriate for that to happen in the worship service. Again, if it's a Bible study, if it's for children, Okay, చూడండి, all of those things are okay. But the worship service, the Bible says, the Apostle Paul says that women should keep silence in the church. That doesn't mean they can't sing. It doesn't mean they can't, participate in other things, but it means that they should not be doing things in the worship. For example, this is a Bible study. Brother Ashok will read the Bible. It wouldn't be inappropriate if one of the women were to read the Bible, but in the worship service on Sunday, it's not appropriate. చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఆదివారం ఆరాధన సమయంలో స్త్రీ మౌనంగా ఉండాలి. మిగతా సమయంలో ఇప్పుడు బైబిల్ క్లాస్ పెట్టుకున్నాము, కొంతమంది సహోదరులు ఆన్లైన్ లో కూడా కూర్చొని వాళ్ళ మైకులు ఓపెన్ చేసి వాక్యం చదువుతూ ఉన్నారు, మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు కూడా బైబిల్ చదవచ్చు, చేయొచ్చు, అయిన చేయొచ్చు. కానీ ఆరాధనలోకి వెళ్ళి దేవుని సంఘంతో పాటు పూర్తిగా ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు సైలెంట్ గా ఉండాలి స్త్రీ. ఈ బైబిల్ చెప్తుంది, అపోస్తలులు చెప్తున్నారు, బైబిల్ చెప్తుంది, యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు. కాబట్టి దాన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఇది ఎందుకు జరుగుతుందో మరి నాకు తెలియదని ఆయన అనుకుంటున్నాడు. అసలు ఈ ప్రశ్న కొత్తగా ఉంది ఆయనకు. మనకేంటంటే మనకి ప్రశ్నగా ఉంది కానీ అది అసలు ఈ ప్రశ్న అనుకున్నట్టుగా ఉన్నాడు ఆయన. అంటే అసలు బైబిల్లో అది లేదు కదా ఎక్కడ కూడా. మనకు జరుగుతుంది కాబట్టి మనకు ప్రశ్నగా ఉంది, కానీ ఆయనకు అసలు ప్రశ్నగా కూడా అనిపించడం లేదు. ఎందుకంటే అది అసలే లేదు. అసలు స్త్రీ మౌనంగా ఉండాలి అంటున్నాడు ఎక్కడైనా. ఒకవేళ బైబిల్ క్లాసులలో మీ ఏరియాలో మీరు ఎలా ఉంటారు ఏమో, బైబిల్ క్లాసులలో మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు, చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆరాధన సమయంలో మాత్రం మౌనంగా ఉండాలి. ఆదివారం ఆరాధన క్రమంలో మనం. ఓకే బ్రదర్. Okay. Anything else? Okay, no brother. No other questions. Okay. Well, thank you so much, everyone, for joining the class today. It's been sorry we had technical difficulties to begin, but we ended up having a good class, I think. And let's see. Next week we will be talking
more about the church, and we'll send out the subject a little bit later. But it's good to see everybody, and thank you. వందనాలు చెప్పండి అందరు కూడా. Thank you everybody for joining online, and thank you for being there together. A lot of beautiful women and handsome men there today. ఓకే బ్రదర్. Okay, all right. Well, we will see everyone next week then, Lord willing. ఓకే, దేవుని చిత్తం అయితే రేపటి వారం మళ్ళీ కలుసుకుందాము. సంఘం గురించి విషయాల గురించి నేను మళ్ళీ రేపు వారం మొత్తాము ఏమేమి రేపు ఏం చెప్తాడో అది కూడా నాకు ముందుగానే పంపిస్తాడు, మీకు కూడా ఇస్తాను పేపర్లు అన్ని కూడా. ఓకే బ్రదర్. Okay. బ్రదర్. All right. Thank you very much.